ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੁਮ ਤਉ वेद पढ़ो गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बसै गोबिंदा। जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या करस मुकंदा। रहाओ हम गुरु तुम गुआर गुसाई, जन्म जन्म रखवारे। कबहू न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं कासिक जुल्हा, बूझो मोर ज्ञाना। तुम तो जाचे भूपत राजे, हम स्यों मोर ध्याना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार, आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये भगत कबीर साहब जी की रसना तो उचारण किया होया है। अज कबीर साहब जी उस धार्मिक आगू दे नाल वार्तालाप पे करते ने, जिन्हों अपने तन ते पाए हुए जनेऊ का बहुत मान है, जिन्हों अपनी पढ़ी हुई विद्या का जपे हुए गायत्री मंत्र का मान है, तो वो ये गल आखदा है कि मेरे वर्गा विद्वान, मेरे वर्गा पंडित, मेरे जिन्ना परमात्मा के नज़दीक कोई नहीं। कबीर साहब की अज की जिहड़ी वार्तालाप है, ये एक ब्राह्मण के नाल एक पंडित नूं मुखारबिंद होके कह रहे हैं। तो अज कबीर साहब जी जिहड़ी गल समझा रहे हैं वो इन्नी है, कहन लगे भलिया जे धर्म का चिन्ह पाउण दे नाल कोई जिहड़ा है वो धर्मी बन जाता है, जे गायत्री मंत्र पढ़न दे नाल, जे केवल तो केवल वेदां नूं पढ़न दे नाल परमात्मा का नाम जिहड़ा तू कहना है जपन दे नाल मनुख रब च अभेद हो जाता है, तो एक गल दस कि तेरे जीवन दे विच वो अजे परमात्मा का नाम क्यों नहीं टिकिया, जिहदे कारण तू अजे भी जमा की जिहड़ी वो फाही दे विचों निकलण दा यतन नहीं करदा। कहन लगे कबीर साहब कहिंदे मैं सधारण जिहा मनुख, मैं एक जुलाहियां दे नाल संबंधित रखन वाला, खड्डियां बुढ़न वाला माड़ा जिहा बंदा, पर मैं इन्ना क परमात्मा का नाम जपिया है कि वो परमात्मा मेरी जुबान दे उत्ते, मेरी रसना दे उत्ते, वो मेरे हिरदे दे विच टिकिया होया है। ते याद रखी, जे तू परमात्मा का नाम जप के उहदी अभेदता हासिल ना कीती, ते जिस दिन तेनू धर्मराज की कचहरी दे विच रब दे कोलों तेरा हिसाब किताब मंगिया गया, दस उत्थे तू किहड़ा मूँह लैके जावेंगा। अज कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, कह लगे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बसै गोबिंदा। कहंदियां मेरे कहिंदे मेरी अखां दे विच, जुबान दे उत्ते, हिरदे विच वो परमात्मा वसदा पिया है। जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कर कहस मुकंदा। मैनू दस तू उस वेले की जवाब देवेंगा जो रब दे घर पुछया जाना।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 3 ਬੱਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖੈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਗਰੀਨ ਜਾਂ ਜੈਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਰੁਕ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੱਤ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਨਾ ਬੋਨਾ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਨਾ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੂਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੂਤ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਰਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਲ 'ਚ ਜਨੇਊ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਨਾ ਬੋਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤਾਨਾ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 84 ਦੇ 96 ਦਾ ਦੌਰ ਚਲੇ, ਉਦੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁੰਦੀਆਂ, ਜੰਗਾਲ ਜੰਗੂਲ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁਣ।
मतलब जे किरपान ही धर्म है, उदों साडे घर च किसी ने अमृत नहीं सी छकिया हुंदा। मेरे पापा तो गांह असी छकिया, तो असी तो बड़े चिर दे धर्मी हुंदे, साडे घर च बनदियां किरपानां सन। सो इस करके कबीर साहब कहंदे कहंदे धर्म के गुण धारण करने ने, कल्ला चिन्ह धारण नहीं करना। चिन्ह जरूरी ने, पर चिन्हां दे नाल गुणां दा होना अत लाजमी है। तुसीं सड़क दे उत्ते जांदे जे, एक बोर्ड लगा होया है, उत्थे किसी दी फोटो नहीं बनी हुई, बस गोल जिहा मूँह बना के एक लत्त अगे एक पिछे ते गल दे विच बस्ता लमकाया है। वो की सानू इशारा दे रहा कि इत्थे स्कूल है, तू हौली चल। ये स्कूल ये चिन्ह है, ये निशानी है। पर जे तू स्कूल दे अंदर जाके भी ना पढ़िया तो याद रखी फिर स्कूल का की फायदा होया। ये धर्म के चिन्ह तां सन, तू धर्म नूं समझ सके, तैनूं एहसास हुंदा रवे कि आ धर्म के चिन्ह मैनूं आ सिक्ख्या देंदे ने, मैं इनूं होर नेड़े कर देना। अज सिख दे हत्थ दे विच कड़ा है। कड़ा जिहड़ा है सानूं माड़े कुकर्म करन तो रोकदा है। जिहड़ा अपनी लिखाई दे नाल रोटी कमाउंदा है, जिवें कोई जज हो गया जिहदे साइन चलदे ने, कोई लिखावट करदा है, जे उहदी लिखण लग्गिया वो बेईमानी करदा ते उहनूं कड़ा रोकदा है, भलिया रुक जा, तैनूं गुरु आग्या नहीं देंदा। जिहड़ा 10 नौवां दी किरत कमाई करदा, असीं रिश्वत भी तो सज्जे हत्थ नाल खब्बे नाल ही फड़दे आ ते कड़ा भी खब्बे हत्थ दे विच पाया हुंदा है। जिहड़ा ये कईयां दे सज्जे, चलो सज्जे हत्थ दे विच असीं कड़ा पाया, पैसा धੇਲਾ भी सज्जे हत्थ दे नाल लैने आ। जे कड़े पा के भी तू रिश्वत लैणों नहीं ना गुरेज करदा ते तेरे कड़े पाए दा कोई फायदा नहीं। लोग कहणगे इन्हें कड़ा पाया ये सिख है, गुरु आखेगा इन्हें कड़ा पाया ये भेखी है। कड़े दा एक महात्म, एक मैसेज जांदा है सानूं भी भलिया कड़े दा आ महात्म है। असी किरपान पाई है, किरपान अपनी रखिया सी ते गऊ गरीब दी रखिया करने वास्ते से अज एक फॉर्मैलिटी बन के रह गई। अज उंगल उंगल जिन्नियां किरपानां हुंदियां ने, मैं तो अक्सर कहना हुन्ना जिन्नियां जिहो जिहियां अजकल जैकटां चलदियां ना मोटियां, तुसीं ते किसी दी जैकट नहीं फड़ के पाड़ सकदे ते अपनी सेफ्टी कित्थों करोगे। अज ये केवल ते जे असीं सिद्धांत नहीं समझ सकते, साडी किरपान दा कोई महात्म नहीं। दिल्ली दे विच जो कुछ होया ना पिछले समय दे विच, जे 84 दे दौर दे विच, वो लोग गुरु साहब के शस्त्रां तो दूर हो चुके सन। साडे ना काफ़ी समा पहला एक घर च रिश्तेदार होए, उन्होंने जिवें बच्चों नहीं असीं गल च किरपान कंगा छोटा जिहा पाउंदे वो पाया। उदों मैं इस लाइन दे विच नहीं से छोटा सा, पर मन च सवाल आया, मैं पुछया मैं जी ये की तुसीं अमृत छकिया कि नहीं छकिया। मैनूं इन्ना क पता सी भी माँ बाप अमृत छकदा ते बच्चे पाउंदे ने इहनूं गल च, जिन्ना चूला लिया हुंदा, जिन्नी क मैनूं उदों नॉलेज सी। वो कहिंदे जी असीं अमृत छकिया, साडे बाबा जी कहिंदे किरपान पाउण दी लोड़ नहीं, इन्हां नूं गलां दे विच पा लओ, इहो किरपान है। मैनूं हुण समझ लगदी है भी दिल्ली लुट्टी क्यों जांदी रही। गलां दे विच तुसीं किरपानां निक्कियां निक्कियां पा लियां, उहने ते तुहाडे खरूंद नहीं मारना, तुसीं किसी दे उत्ते की उहदे नाल वार करना सी। इस करके किरपान दा अपना महात्म है, हरेक ककार का आपो अपना महात्मा है। जे ककार पा के भी जीवन तब्दील नहीं हुंदा, ये उन्हां थावां दे उत्ते ढेर लगे पे ने जिथे ककार बनते हैं। उहो गल कबीर साहब कह रहे हैं, कहिंदे भी हे पंडित जी तुसीं जे वहम करदे जे ना कि आ मेरा गल च जिहड़ा जनेऊ है, ये जनेऊ ही धर्मी है, ये धर्म की निशानी, इस तो बिना मनुख धर्मी नहीं हो सकता। जिस धागे दे जनेऊ दा तुसीं सूत दे जनेऊ दा मान करदे जे ना, उस सूत दे नाल मैं पता नहीं किन्ने क खेस दरियां बना चुका होया हाँ। कहण लगे हम कर सूत तने नित ताना, नित ताना बेटा हुंदा है, नित खड्डियां बुणियां जांदियां ने। हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे ना, ते मेरा जनेऊ धर्म की निशानी बने, मेरा सूत धर्म की निशानी बनया ना, तुहाडा जनेऊ धर्म की निशानी बनया। मैं खड्डी दे विच सूत दे नाल खेस दरी उण के पैसे कमा ले, तुसीं इहनूं गल दे विच पा के लोकां नूं भुलेखे च पा के पैसे कमा ले। कमाए तो दोवां ने पैसे, धर्मी ते आपां दोवें ना बने। एक मनुख दा कारोबार, एक वो है जिहदे कोल मैं किरपान खरीद के लैके गल च पाई, उहदा कारोबार, उन्हें मेरे तो पैसे कमा ले। मैं गल च किरपान पा के इत्थे कथा बह के तुहाडे तो पैसे कमा ले, है तो वपार ही ना जे साडा जीवन ना तब्दील होया। कह लगे कंठ जनेऊ तुम्हारे, अगे कह लगे तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। कहंदे पंडित जी तुसी नित ही वेदां नूं पढ़दे जे, धार्मिक ग्रंथ गायत्री इन्हां दा हिंदुआं दा बड़ा पवित्र श्रोमणी मंत्र मन्निया जांदा, जिवें साडा मूल मंत्र है ना। वैसे आपां तुलना नहीं कर सकते, सिर्फ समझाउण वास्ते। इस तरीके दे नाल इह त्रै पालां दा गायत्री मंत्र हुंदा है।
ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ, ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪਰਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਰਾਜੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀਪ ਭਾਵ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਟਾਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪਿਆ? ਔਰ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਕੀ ਲੱਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਪੜ੍ਹ ਆਏ, ਜਪਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੀ ਜਾ। ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ, ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ, ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸ ਧਰਮੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋ ਗਾਇਤਰੀ। ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹ, ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਓ, ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਫੇਲਰ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਫੇਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ICU ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ICU ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਮਰੇ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਦੀਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਏ ਉਹੀਓ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹੀਓ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਮ ਤੋ ਵੇਦ ਪੜੋ ਗਾਇਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਟਿਕਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਵਿਸ਼ਨ। ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨ, ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨ ਨੈਣ ਨਾਰਾਇਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਵੇਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਬਿਸਨ ਨੈਣ ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੁੱਛਸ ਬਵਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਲਿਆ। ਬਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਾ। ਕਮਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹ ਝੂਠ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ 5-7 ਚੇਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੋ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਾਹ ਖੋਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਚੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਚੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਪਿਆ। ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਟੱਬਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਣਾ ਸੀ? ਟੱਬਰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਟੱਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕ ਗਇਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ? ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਤੇਰਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆੜਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆੜਤੀ ਆੜਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਆਈ ਸੀ, ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੜੇ, ਇੰਨੇ ਐਦੋਂ ਖੜੇ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਬਕਾਇਆ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੁੱਛਸ ਬਵਰੇ, ਕਮਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ, ਹੇ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਰਹਾਓ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਗੋਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਂ, ਗੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਜੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਜੱਗ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਦੀ ਕਹਿਤਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਗਾਈਆਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਗਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਰਖਵਾਰੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਭਣ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਨੱਚੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀਂ। ਬਾਹਮਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਢਮਕਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਗੋਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੇ, ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਤੂੰ ਗਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਲੂੰਗਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੂੰਗਾ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਲੂੰਗਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੱਬਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਨਾ ਢੇਰ ਲਾਓ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੀਸੀ ਕੱਢੋ ਐ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੇਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਸਿਆਪਾ। ਆਹ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਆਹ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਆਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਮ ਗੋਰੂ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਇਹ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚਰਾਹਿਓ, ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਖਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਖਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਬਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਲਓ? ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ 1000 2000 ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਓ।
कदी किसी ने ये नहीं कहा कि भलिओ जे घर च मुश्किल है 10 मिनट बह के सिमरन करो। कदी किसी ने कहा घर च मुश्किल है तो बह के नितनेम करो। क्यों नितनेम नूं असीं कहांगे? नितनेम तुसीं कर लिया, सानू की मगर बचना है? नाम तुसीं बच जप लिया, असीं इत्थे काहदे वास्ते बैठे हुए हैं? एक लॉजिक है ना। सानू कमाई काहदी है? सानू इन्हां चीज़ां की कमाई है। तुसीं फसोगे, असीं फसावांगे। असीं लुट्टण नूं बैठे हुए हैं। मैनूं माफ़ करना, अज ये हाल ने। अज किन्नियां गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ खंड पाठां की लड़ी चलती है। काहदे वास्ते? बाबा जी मुंडा बाहर भेजना, खंड पाठ करा दिओ। बाबा जी घर च कलेश पिया रहिंदा, खंड पाठ करा दिओ। बाबा जी नौ अख नहीं लगती, खंड पाठ करा दिओ। टब्बर नूं समझाओ ना बह के कि भलिया इदां कर ला ते तेरा काम हल हो जाएगा। नितनेम ना करन नूं किसी नूं कह दिओ। कोई इहो जिहा मैनूं महात्मा कोई संत मिला दिओ, किते एक अद्धा मिलदा जिहड़ा कहंदा कि भलिया तू बह के ना। जे कोई कहंदा भी है ना नाम जपना, नाल ही बाबे कह देणगे जी आख नहीं औखा सच ना। फिर संगतां कंबदियां ने, बाबा जी नाम नहीं जपिया जाना, खंड पाठ ही कर दिओ। 10,000 देना सौखा है, 10 मिनट बह के नाम जपना औखा है। इत्थे कबीर साहब जी ये गल सानू समझा रहे ने। कहन लगे हे पंडित जी, तुसी हमेशा ही सानू मन मर्जियां दी गल्लां सुणाउंदे रहे। कबहू ना पार उतार चरायो, कैसे खसम हारे। कहो जे साडे खसम बने रहे, कदी पार जाके सानू चराया ना। भाव कदी भी भवजल तो पार होने वाली गल, रब दा ज्ञान साडे हिरदे दे विच ना टकाया। अखीर ते कह लगे तू बामण। ये बामण दे ना मम्मे दे थले लाइन है, उन्होंने हलंत कहंदे भारा करके पढ़ना। कहंदे तू बामण है, मनदे आ तेरा सत्कार है, तुसी सानू कह सकदे तुसी बाबे जे। तू बामण, मैं कासीक जुल्हा। कासीक का अर्थ है कांछी। कहंदे तू कांछी तो पढ़िया होया, मन्निया पर मन्निया ब्राह्मण है, तेरे कोल उच्च विद्या है। कोई तेरे नाल गल करे तू आसमान नूं ताकियां ला देना, गल्लां दे विच तू माहर है। मैं एक बनारस का रहन वाला एक सधारण जिहा जुलाहा, खड्डियां बुनन वाला मेरा काम है। तू बामण, मैं कासीक जुल्हा। एक सवाल पावां, बूझो मोर ज्ञाना। कहंदे मैं ज्ञाना का अर्थ इत्थे विचार करनी। मैं एक गल कहना, इनू बुझ के दस मैनू की वो गल है। कहन लगे बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हम स्यो मोर ध्याना। कहंदे पंडित जी गल इत्थे मुक जी दे। तुसी पढ़े जे, गायत्री मंत्र पढ़दे जे, गल च जनेऊ है, पर इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी तुसी राजियां दे दरबारां च जाके कथा करके पैसे मंगदे फिरदे जे। मैं खड्डियां बुन के परमात्मा का नाम जप के उहदे विच सुरत जोड़ी हुई है। ये गल हुण सादे ते टिकदी है। मैं थोड़ा जिहा खोल के समाप्ति कर देवां। तुम तो तुसी जाचे मंगदे भूपत राजे। कहंदे तुसी ते जिहड़े ने राजियां दे कोल जाके कथा कहानियां करदे जे। इदां ही है ना, अज साडे किन्ने प्रचारक ने, जे तुसी उहनूं सद्दो, थोड़े पैसे दिओ, मगर दूजा प्रोग्राम आ जाए भी बाबा जी इत्थे मोटा गप्पा है, की बहाना हुंदा जी मेरा ना बीपी घट हो गया। इदां ही है ना। फिर वो बहाने नवें नवें बहाने लगते हैं। पता मगरों नोट की सद्दी मोटी है। ठीक है, ये साडी दौलत दे नाल गुजारा चलदा है, पर एक गल याद रखियो, मैं बड़ी बारी कहना ना, जुबान भी तो कोई चीज़ है ना। जे तू किसी को जुबान दे दी भी मैं इन्ने च कथा करदा तो कर दे। जे मगर वध आ गया उन्होंने कहो नहीं भाई मेरा नहीं सूत्र आना। इंसानियत भी कोई चीज़ है। हुण कबीर साहब कहंदे तुसीं तुहाडे गायत्री मंत्र पढ़े दा की फायदा, तुसीं मंगदे तो फिर राजियां दे कोलों जे। जो मैं सच्ची गल जो शब्द पढ़िया मैंने बड़ी शर्म आई अपने ते। असीं बाणी पढ़ के भी इहो गल कहने कि भलिया मैं इन्नी भेटां लैनी है। जिहड़ा नाम जपण वाला हुंदा वो बाहरों बाहर मत्था टेक के गांह चलिया जांदा, फल लैके वो चलिया जांदा। ये सच्चाई है। पर की करिए, साडा भी वो जे असीं उन्हां नूं कहने ना भी तुसीं बामणवाद, असीं भी बामण ही आ। बस उन्हां दी बोधी सी, साडे गल सिर ते पग्गां ने, उन्हां दा जनेऊ सी, साडे किरपानां ने, काम उही होई है। कबीर साहब जी कह रहे हैं, कह लगे तुम तो जाचे भूपत राजे, तेरे पढ़े का की फायदा। तू पढ़ लिख के इन्ना ज्ञान हासिल करके भी सिमरन अपने वास्ते ना कर सकिया, केवल तो केवल राजियां दे दर दा मंगता बन के रह गया। मेरे वाल वेख, हम स्यो मोर ध्याना, मैं तेरे वांगू राजिया दे अगे जाके हथ नहीं अड़दा, क्योंकि मैनूं परमात्मा दे उत्ते यकीन है। मैं मंगदा हाँ केवल तो केवल परमात्मा दे कोलों मंगदा हाँ। ये पंक्ति का अर्थ ये बनता है कि जे तू कथा करदा है, कीर्तन करदा है, बाणी पढ़दा है, तो भरोसा गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते रखी। पर अज साडा भरोसा ज़्यादा तेरा वो लोगों के उत्ते हुंदा भी तुसीं दिओगे की। पर ये गल सानू प्रचारकों को समझनी चाहिए है। ठीक है, मैं बार बार कहना साडा माया तो बिना गुजारा नहीं। क्यों हुणे तुसीं मैनूं कह दे बाबा जी साडे प्रोग्राम लो, तो मैं फ्री नहीं करदा कथा, मेरी आदत है, नहीं गुजारा साडा। पर एक गल सच्चाई ये है कि तुसी जो भी कर्म करदे जे, कथा कीर्तन पाठ पूजा करदे जे, जिहड़ा अपनी सुरत है
ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਦਾ। ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹਮ ਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਜੁਲਹਾ ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।